कितने ही लोग उस परमात्मा दा वखाण करते ने, कितनिया ने हुण तक कीता है, कई कर रहे ने, कई कह कह के चले गए ने। बहुतिया ने कोशिश की है, बहुत वारी की है, हुण भी कर रहे ने ते करते रहणगे ताकि उस बारे कुछ आख्या जा सके। साहिब ते कहिंदे ने, आख है बर में आख है हिंद, आख है गोपी तै गोविंद, आख है ईश्वर आख है सिद्ध, आख है केते कीते बुद्ध, आख है दानव आख है देव, आख है सुर नर मुन जन सेव, केते आख है आखण पाहे, केते कह कह उठ उठ जाहे, एते कीते होर करे ता आख न सकै केई के। इतने लोगों ने कहने की कोशिश की है। उस विच गोपियां भी ने, उस विच गोविंद भी है, उस विच ब्रह्मा भी है, सिद्ध भी ने, बुद्ध भी ने, देवते भी ने, दानव भी ने, मुनि भी ने, मनुख भी ने। सब ने कहने की कोशिश की है पर मुकम्मल तौर पर उसनों कोई कह नहीं सकिया। ये तमाम ग्रंथ देखते हो ना, उसनों कहने की कोशिश ने। पुराणा दा ते वजूद ही इस करके है कि सारे पुराण अपने इष्ट की वडियाई करते हैं। कोई ब्रह्म पुराण है, कोई विष्णु पुराण है, कोई भागवत पुराण है, कोई शिव पुराण है। इस सब दे सब अपने अपने इष्ट की वडियाई ने, उस परमात्मा दे गुण गाउण दा तरीका ने। कोई गीता गा रहा है, कोई गीत गोविंद गा रहा है, कोई रामायण गा रहा है, किसी ने रामचरित मानस दे अनुसार उसनों गाउण की कोशिश की, किसी ने सिमरतियां विच गाया। साहिबाने ते गाउण ते आखण दे उपर 2 लगातार पौड़ियां उच्चारण कीतियां। साहिब कहंदे ने, सो धर केहा सो कर केहा, जितबै सर्ब संभाले, वाजे नाद अनेक असंखा, केते वावण हारे, केते राग परी स्यों कहिए, केते गावण हारे। गावन तुधनो पवन पाणी बै संतर, गावे राजा धर्म दुआरे, गावन तुधनो चित गुप्त लिख जानन, लिख लिख धर्म विचारे। ये गावे दियां ते आखे दियां दोवें पौड़ियां कट्ठियां ही ने। साहिबा ने दोवें लगातार उच्चारण कीतियां। कितने तेनू आख रहे ने, कितने तेनू गा रहे ने, पर तेरा अंत नहीं कोई पा सकदा मालिका। किसी ने कहानियां कह कह के तेरे गुण गाउण की कोशिश की है, किसी ने गीत गा गा के तेरे गुण वखानन की कोशिश की है। कोई तेरे लिए शेर गा रहा है, कोई गज़ल गा रहा है, कोई रुबाई, कोई कित्ता, कोई कुरान गा रहा है, तेरे लिए गा रहा है। पर इतने सारे कह रहे ने, कह के जा रहे ने, पर फिर भी हुण तक कोई ये नहीं कह सकिया कि बस हुण उसकी जिहड़ी वडियाई है इत्थे मुकम्मल है, इस तो अगे कुछ नहीं हो सकता। कहण वाले ने उस बारे कहा तो बहुत कुछ है, पर जिस तरह किसी कहानी का दी एंड हुंदा है, उत्थे फुल स्टॉप लग जाता है कि कहानी इत्थे अंत होंदी है, कहानी इत्थे खत्म होंदी है। परमात्मा दियां जितनियां भी कहानियां ने, जिसने भी आखियां ने, उन्होंने सिर्फ यही आखना पिया कि मेरी समर्थता इत्थे तक ही है। मैं ये नहीं कहता कि परमात्मा सिर्फ इत्थे तक है, नहीं, मेरी हद इत्थे तक है। साहिबा ने 1428 अंगां दा उच्चारण करन तो बाद आखिया, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही। धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे 10,24,000 अखर, 31 राग बेअंत भगत भट्ट गुरु साहिबान, इन्हां ने बाणी आख के ये नहीं आखिया कि परमात्मा तू इहदे विच पूरा आ गया। नहीं मालका, मेरी हद इत्थे तक है, मैं इतना ही कह सकदा, मेरी जबान दी हद इत्थे तक है। मैं कहना ते चाहना
पर मेरे कोलो जबान नहीं जिस विच तू पूरा आ सके, मेरे कोलो शब्द नहीं, मेरे कोलो लफ्ज़ नहीं, मेरे कोलो कागद नहीं, वो कलम नहीं जिस दे नाल मैं तेरे गुण लिख सकां। साहिब कहंदे ने केते कह वखाण, कह कह जावना। लोग आए, कहना शुरू किया, कह के चले गए। कईयां ने लिखदियां अपनी सारी जिंदगी गुजार दी। लिखण तो अलावा उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। सनातन मत दे विद्वान महर्षि वेद व्यास जी महाराज सारी जिंदगी केवल लिखण का ही काम करते रहे। 18 पुराण उन्होंने हथी लिखे। महाभारत के 1.25 लाख श्लोकां नूं उन्होंने अपने हथी कलमबद्ध किया। उन्होंने वेदां नूं आकार विच लिआंदिया। सिमरतियां जो केवल सुनन का हिस्सा सन उन्होंने कलमबद्ध किया। सारी जिंदगी लिखदियां गुजर गई है, पर वो भी यही कहते ने तू बेअंत है, ये मेरी हद है। भाई गुरदास जी महाराज जिन्होंने इतना कुछ लिखिया, लिखदियां सारी उम्र गुजर गई है, पर फिर भी यही आखदे ने मालका तू बेअंत है, तेरे बारे में कुछ नहीं आख सकता, मेरी हद इत्थे तक है। गुरु साहिबान, वो अवतार, वो पीर, वो पैगंबर सबने उस बारे आख्या ते है। अपनी ड्यूटी आख के निभा के चले गए ने, पर मालका तेरे बारे कुछ कह सकते होवन? सब कहते ने वेद कह वख्याण अंत न पावना। कहण दी कोशिश बहुत हुई है तेनों, पर फिर भी तू हर बार अधूरा जाई रह जाना है। श्री कृष्ण दी बाल लीलावां दी एक कहानी बड़ी मशहूर है। किसे वेले माता नाराज हो गई कृष्ण तो। नाराज होके हुण माता नूं ते क्रोध आंदा है। बच्चे ते उस माता नूं प्यार भी आंदा है ते क्रोध भी आंदा है। किसी गल ते नाराज हो जाती है। वो नाराज हो गई ते आखदी है कि अज मैं तेनों बन के सुट देंगी, तू रोज मैनू तंग करदा है। मैं तंग आ गई हाँ तेरिया शरारतां तो, रोज रोज दियां शिकायतां तो मैं तंग आ गई हाँ, मैं तेनों बन के सुट दी हाँ। और रस्सी लियांदियां ने, उन्होंने थमले नाल बन्नदियां ने कृष्ण नूं। कृष्ण हर बार 2 उंगलों के फर्क नाल रस्सी नालों बच जाते ने। रस्सी आई ते है, हर बारी पूरी मिण के ले आई है। 2.5 साल का बच्चा है, कितनी क लंबी चौड़ी रस्सी लगेगी। वो हर बारी रस्सी लैके आंदियां ने ते सिर्फ गंढ नहीं लगती, भाव जुड़दा नहीं। और रस्सी हर बार छोटी, सारे पिंड दी रस्सियां ले आईयां, अपने घर दियां रस्सियां ले आए, गोपियां गवालियां तो रस्सियां मंग लियाईयां, पर सारे ठीक है जदों फेरा पा के बन्नण लग पैण ते उस विच ना आवे। वो साखी बड़े कमाल दी है। तुसी उसनूं बंधना विच पाना चाहो, वो नहीं बंधिया जा सकता। तुसी आखो मैं परमात्मा नूं बंध लिया, हो नहीं सकता। हाँ, वो आप बन्निया जाए। साहिब कहते ने मेरी बांधी भगत छड़ावे, बांधे भगत न छूटे मोहे। जेकर कोई प्यार नाल मैनू बनना चाहे तो मैं बनन नूं तैयार हाँ, मैं गुलाम बनन नूं तैयार हाँ। जे कोई आखे कि परमात्मा मेरे वश विच है तो ऐसा हो नहीं सकता। जोर नाल उसनूं नहीं बन्निया जा सकता, जोर नाल उसनूं किया ही नहीं जा सकता। साहिब ते कहंदे ने आखण जोर चुपै न जोर, जोर न मंगण देर न जोर, जोर न जीवन मरण न जोर, जोर न राज माल मनसूर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छटै संसार, जिस हथ जोर कर वेखै सोए। जोर ते असल उसदे हथ विच है। लोग आउंदे ने चले जांदे ने, अपनियां ड्यूटियां निभांदे ने, पर साहिब कहंदे ने अंत न पावना। कोई उसका अंत पाना चाहे, कोई उसनूं हद विच बंधना चाहे, नहीं हो सकता। तो मैं कई बारी सोचदा जेकर परमात्मा नूं बन्निया जा सकदा तो लोग तिजोरियां विच बंद कर लिया करते, लोग तालियां विच बंद कर लिया करते, लोग उसनूं घरों ना निकलन दिंदे। हुण ते मेरा परमात्मा हो गया। जेकर परमात्मा किसे एक दा हुंदा तो फिर मजलूमां दा कौन हुंदा, उन्हां गरीबां दा कौन हुंदा, उन्हां दे हिस्से की आंदा जिन्हां दे कोल ताण नहीं है, जोर नहीं है, किसी दा मान नहीं है,
ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਨ ਬਾਪੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੀ ਕੋ ਭਾਵਨ ਕੋ ਹਰ ਰਾਜਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਭਾਵਨ ਕੋ ਹਰ ਰਾਜਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣ ਗਈ ਉਸ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਐ ਨਾਹੀ ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਐ ਭਾਵਨਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਭੇਦ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਹਰੀ ਦੀਪਕ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਧਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਐ ਨਾਹੀ ਭੇਦ, ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਸ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਧੀ ਪੰਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਐ ਭਾਵਨਾ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਭੇਦ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈਏ? ਉਸ ਦਾ ਭੇਦ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਤਰਫ ਇਹ ਅੱਖਰ ਲੱਗਦਾ, ਪੜ੍ਹਿਐ ਨਾਹੀ ਭੇਦ, ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਐ ਭਾਵਨਾ, ਪਰ ਉਚਾਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇਹ ਥੋਥੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਖਰੀ ਗਿਆਨ ਉਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਭੇਦ ਬੁੱਝਿਐ ਭਾਵਨਾ, ਸਿਰਫ ਉੱਪਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਆਪਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੀਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਟੀਚਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਨਾ ਡੋਂਟ ਟੀਚ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਅਸਲ ਭੇਦ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਾਉਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਇੱਧਰੋਂ ਪਟਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਮਝਣਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਟਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਟਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਪੱਟੋ, ਇੱਧਰੋਂ ਲਾ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਪੱਟ ਕੇ ਇੱਧਰ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪੱਟ ਸਕੀਏ ਇਤਨਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਉਣਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੱਟੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਨ ਆਪਣਾ ਉਸ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਭੇਦ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਵੱਲ ਜਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਭ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਨ ਬਾਪੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੀ ਕੋ ਭਾਵਨ ਕੋ ਹਰ ਰਾਜਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਥੋਥਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਥੋਥਾ ਗਿਆਨ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਮਝ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਜੋ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਗਾਵੀਐ, ਸੁਣੀਐ, ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਵ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਝੋਟ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਕਤੀ ਦੱਸੋ, ਅਰਥ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਰਥ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸੋਗੇ,
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਗਤੀ ਦੱਸੋ, ਅਰਥ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਰਥ ਚੇਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਰਥ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਰਥ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਐਸੀ ਪੰਗਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਪੰਗਤੀ ਵੀ ਕੀ ਅਰਥ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਨੂੰਹ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਗਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਵੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਦੱਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਗੱਲ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਸ ਦੀ ਜੋ ਪੰਗਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ 1289 ਅੰਗ ਤੇ ਹੈ। ਮਲਹਾਰ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਲਹਾਰ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਗਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜੇ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਪੰਗਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹਿਆ, ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਮਾਸ। ਮਾਸਹੁ ਜੰਮੇ ਮਾਸਹੁ ਨਿੰਮੇ, ਹਮ ਮਾਸੈ ਕੇ ਭਾਂਡੇ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਾ ਸੂਝੈ ਨਾਹੀ, ਚਤੁਰ ਕਹਾਵੈ ਪਾਂਡੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹਿਆ, ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਮਾਸ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹੀ ਪੰਗਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਮਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਨੂੰਹ ਵੀ ਮਾਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਾਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਪੇ ਵੀ ਮਾਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜੇ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵਾਲੀ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਸ਼ੇਰ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ? ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਹਾਰ ਹੈ। ਜੀਆਂ ਕਾ ਆਹਾਰ ਜੀ ਖਾਣਾ ਇਹੋ ਕਰੋ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਲੱਖ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਾਈਏ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟੋ, ਛੱਡੋ, ਇਹ ਮੂਰਖਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹਿਆ, ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਮਾਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਜੋ ਮਾਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ ਕੇ ਘਰ ਮਾਸ ਹੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਮਾਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਐ, ਐਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਹੀ ਭੇਦ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾਲ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਆਨੰਦ ਦੇਵੇਗੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਦ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਵਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈ ਭੇਖ, ਕਿਸੈ ਸੱਚ ਸਮਾਵਣਾ। ਖੱਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। 6 ਚੱਕਰ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਸੱਚ ਸਮਾਵਣਾ। ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਸਕਿਆ? ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਯੋਗੀ ਸਨ ਜੋ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਚਲਾਇਆ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਕੋ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੱਚ ਸਮਾਵਣਾ। ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕੈ ਭੇਖ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਖ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਭਾਵ ਅਡੰਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਦਿਖਾਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਪਖੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੱਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇਗਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਾ ਪੁਰਖ ਅਲਖ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਣਾ। ਉਹ ਜੋ ਸੱਚਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਲਖ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਲਖ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਲਖਣਾ, ਜੋ ਅਲਖ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਣਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ, ਜੇਕਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨੇ ਨਾਉ ਬੇਸੰਖ ਦਰਗ ਹੈ ਪਾਵਣਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬੇਸੰਖ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪਾਵਨ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਕ ਕਉ ਆਦੇਸ਼ ਢਾਡੀ ਗਾਵਣਾ। ਖਾਲਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਉ ਆਦੇਸ਼ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਢਾਡੀ ਗਾਵਣਾ। ਕਈ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਕ ਕਉ ਆਦੇਸ਼, ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਕ ਕਉ ਆਦੇਸ਼, ਕਉ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋ ਕਉ ਮੈਨੂੰ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਢਾਡੀ ਗਾਵਣਾ, ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਢਾਡੀ ਬਣ। ਢਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਾ, ਢੱਡ ਨਾਲ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਢਾਡੀ ਜੋ ਗੁਰਦਰਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਢਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਢੱਡ ਵਜਾ ਕੇ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਢਾਡੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗਿਆ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਐਸਾ ਢਾਡੀ ਬਣ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਵੇਂ। ਨਾਨਕ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕ ਮਨ ਵਸਾਵਣਾ। ਯੁੱਗ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਪਾਰ ਉਹ ਉਤਰਨਗੇ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਗੇ।